Welcome, dear students, to our new episode of English for the second prep stage under the supervision of the Ministry of Education. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي وحلقة جديدة للغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Let's going to continue our first unit. تعالوا مع بعض نستكمل مع بعض يونت الأول أو الوحدة الأولى عندنا under the title Going Home تحت عنوان الذهاب إلى المنزل. The first thing we begin with أول حاجة بنبدأ بيها our learning objectives. إيه أهداف الحلقة النهاردة أو أهداف تعلمنا في هذه الحلقة؟ تعالوا نستعرض مع بعض أهداف التعلم. First, revising vocabulary. We are going to revise some new vocabulary to know which is the meaning of this vocabulary. Next, we are going to read a story for details. We are going to read a very interesting story for details from the story. يعني هنقرأ قصة ونعرف بعض التفاصيل من خلال هذه القصة. The third thing we are going to do هنعمل ايه كمان؟ Learning how to write an email. ازاي هنكتب ايميل. After that بعد كده revising the use and the structure of the present simple. هنراجع استخدام وشكل كتابة زمن المضارع البسيط اللي خدناه في الحلقات السابقة. Let's begin. تعالوا مع بعض نبدأ. أولاً we are going to read a nice story, a summary of a nice story under the title The Railway Children. هنقرأ قصة أو ملخص لقصة اسمها أولاد السكة الحديد. It's a children's story. هي قصة الأطفال written by E. Nesbitt. كتبها الكاتب E. Nesbitt. It's very interesting and you are going to read it now. القصة ممتعة وهنقراها مع بعض دلوقتي. Read the story and answer the questions. هنقرا القصة وبعدين هنجاوب على بعض الأسئلة اللي هي استخلاص التفاصيل من القصة. First, The Railway Children by E. Nesbitt. أطفال السكة الحديد كتبها E. Nesbitt. It's the 19th. احنا في عام 1900 أو في بداية القرن 19. روبرتا, her younger brother Peter and their little sister Phyllis. احنا there are three main characters. في 3 شخصيات رئيسية في القصة. روبرتا, بيتر وفيليز. They live with their parents in London. عايشين مع والديهم في لندن. They have a big attractive home with a large garden. عندهم بيت جميل في لندن وكمان في حديقة كبيرة. That means they were rich. ده معناه إن هم كانوا أغنياء. One terrible day, 2 men came and take their father away from home. Terrible. It's a new vocabulary. كلمة terrible هي إحدى الكلمات أو المفردات اللغوية الجديدة اللي هنتعرف عليها. طب do you think terrible is good or bad؟ هل كلمة terrible دي جيد ولا سيء؟ One terrible day, 2 men came and take their father away. يعني 2 جم خدوا باباهم بره بعيد وما رجعش البيت تاني. هل اليوم ده يبقى جيد ولا سيء؟ Yes, that's right. أكيد يوم وحش. لأن 2 جم خدوا باباهم بعيد. The children don't know where he is going or why. الأولاد مش عارفين باباهم راح فين ولا ليه راح مع الاثنين دول. The children move from the city with their mother to a small house near a railway line. The family are poor. The life is different أو very different for them. الأولاد سابوا البيت الكبير اللي كانوا عايشين فيه في لندن، انتقلوا إلى منزل بسيط في الضواحي أو في القرية جنب محطة السكة الحديد، واختلفت الحياة بالنسبة لهم. They become poor. أصبحوا فقراء وكمان they have to live in this house أو small house. كمان كانوا مضطرين يعيشوا في هذا المنزل البسيط أو الصغير. The children have lots of adventures near the railway line. الأولاد مع العلم إن هم كانوا عايشين في حالة من الفقر ولكن كان عندهم مغامرات كتير بالقرب من محطة السكة الحديد أو خط السكة الحديد اللي هم عايشين بجواره. A kind old man who travels on the train every day becomes their friend. كان في راجل طيب عطوف بيركب القطر كل يوم. They used to wave to him. كان الأولاد دايما يشاوروا للراجل ده وهو راكب القطر and he waved back. وهو كمان يشاور لهم. He became their friend. أصبح هو صديقهم and he helped the family mainly. ساعد العيلة كتير جدا. هنشوف دلوقتي ساعد العيلة ازاي. The old man helps the family in many ways. ساعدهم بطرق عدة. He helps their father too. وساعد والدهم أيضا. Because their father is in prison for something he didn't do. Finally, the family or their father comes home and the family is so happy to be together again. الرجل العجوز العطوف أو الطيب ساعد العيلة كتير في بعض المشاكل وكمان ساعد والدهم اللي كان مسجون
من أجل جريمة لم يرتكبها، وفي الآخر الأب خرج من السجن وأصبحت العيلة تعيش في سعادة مرة أخرى. This is the story of the railway children. دي قصة أطفال السكة الحديد. I recommend reading the story or another story. أنا بقترح عليك تقرأ قصص كتير that will improve your skill of reading. ده هيزود أو هيحسن مهارة القراءة عندك، وهيخليك تكتسب اللغة الإنجليزية بشكل جيد. But read it in English. يا ريت تقراها باللغة الإنجليزية مش باللغة العربية. وكمان in your spare time. يا ريت يبقى في وقت الفراغ وما يأثرش ذلك على المذاكرة بالنسبة للمواد التانية. تعالوا ننتقل للأسئلة الخاصة بهذه الجزئية. Look at the words in bold in the story. كان في بعض الكلمات ومنها كلمة terrible اللي أنا قلتها أكيد اليوم هيبقى أكيد اليوم هيبقى سيء. في بعض الكلمات كانت موجودة في القصة، هنتعرف على definition بتاع كل جملة أو كل كلمة من دول، هنتعرف على معاني هذه الكلمات. Match the words and the definitions. هنوصل الكلمة بالتعريف بتاعها. تعالوا مع بعض نشوف الديفينيشنز اللي عندنا. أول definition a place where people go when they do something wrong. مكان يذهب إليه الناس عندما يقوموا بشيء خطأ. بالعربي أكيد السجن. هنستكمل. The road that trains travels on. الطريق اللي بيمشي عليه القطار. Number 3. People without enough money are I don't have enough money. I have a very little money. معيش فلوس كتير، معايا فلوس قليلة. أبقى أنا فقير. Yes, that's right. تعالوا على number 4. Beautiful. جميل. أكيد كلنا عارفين معنى الكلمة. بس what is the synonym of it؟ إيه هو المرادف ليها؟ Very big. كبير. طب إيه الكلمات اللي كانت موجودة في التكست اللي قرناها من شوية؟ تعالوا مع بعض نتعرف على هذه الكلمات. very bad برضو من الكلمات الموجودة عندنا وليها تعريف. very bad يعني يوم سيء أو شيء سيء. الكلمات كانت large, terrible, attractive, poor, railway, prison. طيب large not small. يبقى large معناها كبير، صح. طب terrible one terrible day. يوم سيء، يوم فظيع، فيبقى terrible معناها سيء. طب attractive they lived in a house in London. It was attractive house. عايشين في منزل في لندن. It was big with garden. يبقى المنزل ده كان attractive معناه يعني مش كبير ولا واسع، لا جميل. poor I don't have money to afford my needs. ما معيش فلوس عشان أكفي نفسي أو أجيب الاحتياجات بتاعتي، يبقى أنا poor معناها فقير. yes. railway هو الطريق، way يعني طريق، وريل اللي هي السكة الحديد أو الحديد، يبقى هنا railway اللي هو خط السكة الحديد اللي بيمشي عليه القطر. وأخيرا prison أكيد كلمة السجن. طيب the first sentence أو the first definition. أول تعريف معانا a place where people go when they do something wrong. مكان بيذهب ليه الناس لما يعملوا شيء خطأ، يبقى أكيد هو prison السجن. the road that the trains runs on or travels on. الطريق اللي بيمشي عليه القطار، لسه قايلين that's right railway. people without enough money. الناس اللي معهاش فلوس كفاية. yes. poor. beautiful يعني جميل، وقلنا من شوية كلمة جميل البيت الجميل. yes. attractive يبقى beautiful means attractive أو attractive means beautiful. very big very good. large very bad معناها in a very terrible day. يبقى very bad day يبقى terrible. that's right. let's continue. تعالوا نستكمل مع بعض الحلقة بتاعتنا. match to make a sentence. in the matching there are two parts. في الماتشنج بيبقى فيه جزئيتين، عدد من الجمل ووصلها بعدد من الجمل. I have to read both of them. لازم أقرأ الجزئيتين دول مع بعض. The first sentence at the beginning the children live in. في البداية الأولاد كانوا عايشين في. The second sentence their first home is. منزلهم الأول كان. The third sentence they moved to. انتقلوا إلى. Near their new home there is.
بالقرب من منزلهم الجديد يوجد. Number 5 one of their new friends is أحد أصدقائهم الجدد. دي البدايات. They are the beginning of the sentence. The new sentence that I'm going to make. دي بداية الجملة الجديدة اللي أنا عاوز أعملها. تعالوا نشوف الاستكمال. Which of the next sentence will be suitable for each of them. يعني إيه من الجمل الجاية هيناسب كل جملة من البدايات دي. تعالوا مع بعض نشوف. Number 6 كمان عندي the children are very happy when they see. الأولاد كانوا سعداء لما شافوا. طيب بقية الجمل. Number A their father again. والدهم مرة تانية. Number B railway line. خط سكة حديد. big with garden. كبير بحديقة. a kind old man. رجل كبير عطوف وطيب. a small simple house. منزل صغير وبسيط. the city. المدينة. let's return to the first sentences. تعالوا نرجع للجمل الأولانية خالص. at the beginning the children live in. في البداية الأولاد كانوا عايشين فين؟ in London. London is yes that's right. they lived in the city. Number F. الأولاد كانوا عايشين في لندن في المدينة. their first home is. البيت الأول كان. let's think for a while. تعالوا نفكر مع بعض شوية. البيت الأولاني كان اللي في المدينة. yes that's right very good. big with a garden. Number C. المنزل كان كبير وفي حديقة كبيرة. they moved to. انتقلوا إلى بيت تاني بس مش زي الأولاني. البيت ده كان small and simple. yes that's right. small simple house. Number E. near their new home. البيت الجديد بقى اللي هو البسيط الصغير ده كان جنبه ايه تفتكروا؟ ها اسم القصة railway. يبقى railway line. كان جنب البيت ده خط سكة حديد. that's right. one of their new friends is. أحد أصدقائهم كان who helped their father. اللي ساعد والدهم. a kind old man. Number D. very good. the last sentence the children are very happy when they see. الأولاد كانوا سعداء لما شافوا. أكيد لما شافوا إيه مرة تانية ورجع للبيت. that's very good. their father again. كانوا سعداء برؤية والدهم مرة تانية. let's continue. تعالوا نستكمل مع بعض. complete the sentences with these words. عندنا بعض الكلمات هنكمل بيها الجمل ودي the same words that were mentioned in the text. يعني هي نفس الكلمات تقريبا اللي تم ذكرها في القطعة بتاعة railway children. تعالوا نشوف الكلمات عشان نوصل للجمل. عندي كلمة attractive و large و line و poor prison و terrible. the same words that you have known the definition of them. انت دلوقتي عرفت تعريفات هذه الكلمات فهنبدأ نستكمل بيها الجملة الصحيحة مباشرة. ايه الجمل اللي عندي؟ the first sentence أول جملة Roberta's family's home in the city is big and. let's think for a while. we will use the words later. هنستخدم الكلمات بعد شوية بس نشوف الجمل بتاعتنا. يبقى بيت روبرتا الأولاني كان big and a. the second sentence الجملة الثانية it has a garden full of flowers and trees. البيت ده كان في حديقة مليانة بالأشجار والزهور. the third sentence الجملة الثالثة روبرتا feels شعرت feel يعني يشعر feels when some men take their father from their home. شعرت بإيه لما جه ناس أخدوا والدها من البيت؟ أكيد كانت حزينة أو شعرت بشيء سيء. نستكمل the sentence number 4 their new house in the country near a railway. البيت الجديد كان جنب railway ايه؟ هنستكمل. number 5 the family don't have much money. they don't have much money. that means they are now. هم دلوقتي يبقوا. هنستكمل آخر sentence معانا a kind old man helps their father to leave. الرجل الكبير في السن ساعد والدهم ان هو يغادر ايه and the family are happy to be together again. العيلة بقت سعيدة ان هي تبقى مع بعض مرة أخرى. تعالوا ناخد each word to the suitable sentence. ناخد كل كلمة نحطها في الجملة المناسبة. the first sentence Roberta's family's home in the city is big and. البيت كان كبير وايه؟ كان كبير وجميل. كان كبير ورائع. كان كبير وجذاب.
يبقى that's right attractive. البيت كان جميل وجذاب. It has a odd garden. الحديقة كانت small ولا yes large garden. الحديقة كانت كبيرة وفيها زهور وفيها أشجار. روبرتا فيلز شعرت بإيه تاني لما الناس take their father away، أخذوا والدها بعيدا. فيلز الكلمة هنا معناها سيء إيه؟ yes you are very intelligent، يعني أنتوا أذكياء جدا. الكلمة فعلا terrible، ودي بالكلمات الجديدة. شعرت بالأسى والحزن. Their new house in the country near the railway line. أنا جاوبت للأسف. near the railway line، جنب خط السكة الحديد. أكيد أنتوا كنتوا هتعرفوا الإجابة. يبقى railway line خط سكة حديد. The family don't have much money and now they are. العيلة ما عادش معاها فلوس. يبقى they are yes that's good. Poor هم فقراء. A kind old man helps their father to leave. ساعد والدهم ان هو يغادر ايه؟ the prison. That's very good. Let's go to another sentences أو another exercise. تعالوا نستكمل مع بعض تدريب آخر. Are these sentences true or false? We are in the same text. احنا في نفس القطعة railway children، وهنشوف أنهي كلمات أو أنهي جمل صحيحة أو خطأ. And correct the false sentences. هنصحح كمان الجمل الخاطئة. The first sentence. At the beginning of the story, 4 people live in a big house. في بداية القصة كان في 4 يعيشون في منزل كبير. The second sentence هنشوف كل جملة من دول بعد كده صح أو خطأ. The family now know why some men take their father away. العيلة كانت عارفة ليه الناس جت أخذت والدهم بعيدا. الجملة الثالثة the third sentence. Their new house in the country isn't very big. البيت اللي في الريف ما كانش كبير. The fourth sentence الجملة الرابعة. The children don't do anything exciting in their new home. هل معنى ان هم فقراء ان ما يعملوش اي شيء ممتع؟ لا. هنشوف برضو الإجابة. لم يقوموا بأي شيء ممتع في المنزل الجديد. The fifth sentence. The kind old man travels on the train daily. الرجل الطيب كان بيسافر على القطار يوميا. The last sentence. The father was in prison for doing something bad. الأب دخل السجن عشان عمل شيء خطأ. Let's check the first sentence. تعالوا مع بعض نراجع على الجملة الأولى. Is it true or false؟ هل هي صح أم خطأ؟ At the beginning of the story 4 people lived in a big house. 4 بس كانوا عايشين. Let's count how many people. تعالوا نعد. روبرتا، بيتر، فيليز، parents, father and mother. Is that 4? No, that's 5. يبقى it's false. الجملة دي خطأ. There are 5 people. في 5 أفراد. طب the second sentence. The family know why some men take their father away. العيلة كانت عارفة ليه باباهم اتاخد أو جه رجال أخدوا والدهم بعيدا وما رجعش تاني البيت. كانوا عارفين؟ No, they don't know. ما كانوش عارفين. يبقى it's false. الجملة هنا خطأ. They don't know why some men take their father away. ما كانوش يعرفوا ليه بعض الرجال أخدوا والدهم بعيدا. The third sentence الجملة الثالثة. Their new house in the country isn't very big. البيت اللي في الريف ما كانش كبير. Yes, it was small and simple. كان بيت صغير وبسيط. يبقى that's true. The children don't do anything exciting in their new home. زي ما قلت من شوية، هل هم فقراء يبقى ما يعملوش حاجة مثيرة أو ممتعة؟ لا، على العكس. This is a false sentence. دي جملة خاطئة، واللي عملوه they have lots of adventures. الأولاد عملوا مغامرات كتير في القصة الأصلية. احنا خدنا بس the summary. احنا خدنا ملخص القصة. The kind old man travels on the train daily. الراجل العجوز كان بيسافر كل يوم على القطار. Is it true or false؟ هل ده صح أم خطأ؟ That's true. الراجل كان بيسافر يوميا بالفعل على القطار. The father was in prison for doing something bad. الأب دخل السجن عشان عمل شيء خطأ. False. Their father was in prison for something he didn't do. هو دخل السجن بريء أو دخل السجن خطأ لأنه هو ما عملش أي حاجة غلط. Now we are going to practice a very important skill in learning English, which is writing.
دلوقتي هنمارس أحد المهارات المهمة جدا في تعلم اللغة الإنجليزية، وهي مهارة الكتابة. There are different types of writing. عندنا مهارات مختلفة للكتابة. There is a paragraph, the letter and the email. Now we are going to learn how to write an email in a right way. دلوقتي هنعرف ازاي هنكتب الإيميل بشكل صحيح. تعالوا معنا نشوف ازاي هنكتب الإيميل بشكل صحيح. At first في البداية عايزين نعرف the email have a certain shape. الإيميل له شكل معين، شكل ثابت ما بيتغيرش. I have to write this shape in the exam. لازم أكتب بنفس الشكل ده. تعالوا نشوف an example. بيقول لي write an email to علي about your routine. Ali's email is ali@yahoo.com. ويور email is magid@yahoo.com. To write the email in a right way، عشان نكتب الايميل بشكل صحيح، I begin with to، then from، then subject. عشان اكتب ايميل بشكل صحيح ببدا بكلمه تو يعني الى، ده الشخص اللي انا ببعت له الايميل، فهكتب هنا ايميل الشخص اللي ببعت له اللي هو علي، هيبقى هنا ali@yahoo.com. الجزئيه دي ممكن ما تبقاش موجوده from، ما بقاش مديك الايميل بتاعك فما اكتبهاش. لو مديهاني زي هنا هكتبها، فهيقول لي هنا your email is magid@yahoo، يبقى هنا هكتب magid@yahoo.com. وهنا السبجكت my daily routine، اللي هو الروتين اليومي الخاص بيا، ده اسم الموضوع. بعد كده بكتب ايه؟ there are many introductions or beginnings for the email. ببدأ ببدايات معينة، مثلا hello hi I'm happy to write to you، دي أبسط حاجة. it's nice to write to you، يسعدني أن أكتب لك. وبعدين بعد كده ببدأ أكتب البادي، يعني هنا hi I'm happy to write to you. وبعد كده البادي بتاعي بيتقسم لباراجرافز 3 or 2 each one has a certain topic. بعد كده ببدأ أقسم الباراجراف بتاعي أو الإيميل بتاعي لباراجرافين أو 3، وكل جزئية بتاخد نقطة واحدة عامة وأبدأ أكتب فيها أكتر من جملة. مثلا أنا بكتب عن my daily routine، بكتب عن الروتين بتاعي. I may write about my family at beginning، يعني هبدأ أكتب عن العيلة في الأول، وبعدين أبدأ أكتب عن المدرسة بتاعتي، وبعدين أبدأ أكتب عن my weekend and so on. وفي الآخر بكتب that's all for now. وممكن اكتب waiting for your email، منتظر الايميل بتاعك او الرد بتاعك. وممكن اكتب هنا اسمي كمان اللي هو ماجد. That is the way of how to write an email in a right way. دي طريقة كتابة الايميل بشكل صحيح. دعونا ننتقل الى جزئية اخرى من الحلقة بتاعتنا. مع بعض نستكمل الحلقة يا جماعة. Read and answer. تعالوا نقرا مع بعض الايميل من جودي لريبيكا، وهنعرف الأسئلة الموجودة على هذا الإيميل. Dear Rebecca, it's nice to meet you. My name is Judy. I'm from El Fayoum in Egypt. It's a large city with a beautiful natural reserves nearby. I live with my parents and my brother in a flat. My grandparents live in a flat downstairs.
أهلا يا ريبيكا، أنا عايشة في الفيوم وجنبي بعض الأماكن الطبيعية اللي احنا عايشين فيها. الفيوم مدينة كبيرة في القاهرة أو في مصر، وكمان جدتي عايشة في الشقة اللي تحتينا. On Saturdays في يوم السبت I usually get up early and help my grandmother with her shopping. Then I read or do my homework. In the afternoons I visit my friends or play computer games with my brother. يوم السبت بصحى بدري بساعد جدتي في تسوق، وبعدين ممكن أذهب لأصدقائي أو ألعب مع أخويا قصدي كمبيوتر جيمز، ألعاب الكمبيوتر. My favorite subject are math and English. بدأت تتكلم عن السكول هنا. المواد المفضلة رياضة والإنجليزي. Thank you for being my best friend. شكرا إنك صديقتي. I am happy to be able to practice my English with you. Hope to hear from you. ده الخاتمة بتاعتها. أتمنى أن نسمع منك جودي. تعالوا نشوف الأسئلة الموجودة على القطعة دي أو على الإيميل ده. بيقول لي read Judy's email again and match the paragraph from 1 to 3 to the topics. يعني هنوصل الباراجراف ونقول انهي باراجراف بيتكلم عن التوبيك او عن الفكره الرئيسيه دي. بيقول لي ديلي روتين، الروتين اليومي اللي هي بتعمله يوم السبت في يوم الاجازه، يبقى ده باراجراف نمبر ذاتس رايت 2. طب السكول، كلمت عن السكول in the third paragraph that's right. ده باراجراف رقم 3 كان بتتكلم عن السكول، واخر باراجراف اللي هو home and family كان نمبر 1. تعالوا ننتقل لجزئيه اخرى. Read the email again and answer the question. هنجاوب على الأسئلة الموجودة. How does Judy describe her city? إزاي وصفت المدينة؟ قالت it's large city with beautiful nature reserves nearby. مدينة كبيرة وفيها بعض المناطق الطبيعية الجميلة بالجوار أو قرب من منزلي. كمان question number 2. Where do her grandparents live? الجد والجدة كانوا عايشين. Yes, that's right. Downstairs. يبقى they live in a flat downstairs. Number 3. What does she do on Saturdays morning? بتعمل ايه في يوم السبت الصبح؟ She usually gets up early and helps her grandmother with shopping. يعني بتساعد جدتها، بتصحى بدري وبتساعدها في التسوق. بعد كده بننتقل who does she plays computer games with؟ بتلعب كمبيوتر مع مين؟ She plays computer games with her brother. The last question. What does she like studying at school? بتحب تدرس ايه في المدرسة؟ She likes math and English. Now we are going to revise the present simple tense. دلوقتي هنراجع زمن المضارع البسيط سريعا، وقلنا ان every tense كل زمن has 3 parts 3 main parts. I'm sorry 5 main parts 5. انا عشان هراجع على 3 اجزاء بس فقلت 3. اولا use الكي ووردز، affirmative sentence negative sentence making question. دلوقتي احنا هنتكلم على زمن المضارع البسيط سريعا، وقلنا ان هو بيعبر عن facts habits repeated action، عادات حقائق افعال تتكرر كل فتره. وكمان قلنا with singular مع المفرد الفيرب بلس اس or es or ies. كمان with plural مع الجمع the verb in the infinitive form الفعل في المصدر. وقلنا in the negative sentence في الجمله المنفيه بنستخدم مع المفرد doesn't وبنستخدم مع الجمع do don't. تعالوا نشوف مع بعض التكست اللي جاي ده او الاكسرسايز اللي جاي ازاي هنستخدم زمن البريزنت سمبل فيه. Complete with the correct form of the verb. هنكمل بالشكل الصحيح للفعل. Hi عبدل. Thanks for being my best friend. I am from England. I get up. I get up. I هنا بعتبرها plural جمع فتبقى I get up زي ما هي. About 7:30 and then my mom singular ما تبقاش make تبقى makes. بعد كده makes breakfast for the family. I walk فالI هتاخد الفيرب في المصدر. I walk to school with my brother. Our school singular تبقى finishes. هنا هنضيف es للفعل. At 3 o'clock. After school we sometimes do sports. We plural جمع فتبقى do زي ما هي or play music. I not watch. الجملة هنا negative form، الجملة دي منفية يبقى I don't watch. أنا لا أشاهد تي في. When I get home I always do my homework first. I تبقى do. أنا بعمل واجبي في البداية. Can you tell me about your typical day أو typical routine in Germany. تعال نشوف الرد بتاع الزميل وإزاي الجمل اهي اللي احنا صححنا الأفعال get up وmakes walk وfinishes do، وطبعا الجملة المنفية don't watch. تعال الرد بتاع الزميل اللي هو Hi Dan. Thanks for your email in Germany. School
singular يبقى school starts very early in the morning. so I plural جمع يبقى I don't have لأن الجملة دي هتبقى منفية. breakfast before school. there is a breakfast break after the first lesson. في أجازة أو في فاصل أو فسحة بعد الدرس الأول. بيقول how many lessons your school have. عايز يعمل سؤال وسكول singular هستخدم does في السؤال هتبقى does your school have. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. thanks for you till we meet again. شكرا لكم.